ایئر لائنز آپ جان چکے ہیں، آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کو 2022 میں 500 بیڈز پر مشتمل نشتر 2 کا تحفہ ملے گا۔ صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کا نشتر 2 ملتان کا دورہ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا کہ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں 2 کروڑ 22 لاکھ فیملیز کو ہیلتھ کارڈ دیں گے۔ ملتان میں پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد کی گئی تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ نشتر 2 کی تکمیل سے نشتر 1 پر دباؤ کم ہوگا۔ اگلے فیز میں مزید 500 بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ مدر چائلڈ ہسپتال غلہ منڈی کا PC1 تیار کیا جا رہا ہے، اگلے مالی سال کی ADP میں شامل کیا جائے گا۔ لیا اور بہاول نگر میں بھی ماں بچے کی صحت کے لیے ہسپتال بن رہے ہیں۔ نشتر 2 شروع کیا گیا۔ نشتر 2 میرا خیال ہے 4 دہائی کے بعد پہلی دفعہ ایک بڑا ہسپتال جو ہے وہ ملتان کے اندر بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں بتاتی چلی جاؤں، اور ماشاءاللہ انڈر کنسٹرکشن ہے۔ کووڈ کے باوجود ہم نے ایک دن اس کی کنسٹرکشن نہیں روکنے دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا مزید کہنا تھا کہ ساہیوال اور ڈی جی خان ڈویژن میں 100% آبادی کے لیے کارڈ تقسیم کر رہے ہیں۔ رواں سال کے اختتام پر تمام فیملیز کو ہیلتھ کارڈ تقسیم کر دیں گے۔ پنجاب میں 2 کروڑ ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے جائیں گے۔ کارڈیالوجی ہاسپٹل ڈی جی خان بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ 3 نئے ہسپتال شروع ہونے جا رہے ہیں اسی کوارٹر میں کے۔ اس کی الحمدللہ PC1 سب تھرو ہو گئے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ اس کے اندر ہے راجن پور میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل 200 بیڈڈ ود نرسنگ کالج، اسی طریقے سے لیا میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ود نرسنگ کالج، اور اسی طریقے سے بھاول نگر میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل۔ صوبائی وزیر صحت نے مزید کہا کہ وفاق سے ملنے والے 21 ارب روپے بھی صحت کے شعبے میں استعمال کیے جائیں گے۔ نشتر 2 اور ڈی جی خان میں کارڈیالوجی کے علاوہ 3 مزید ہسپتال بھی بنا رہے ہیں۔ راجن پور، لیا اور بہاول نگر کے ہسپتالوں میں 30 ارب روپے لاگت آئے گی۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا شہر اولیا کو ماڈل سٹی بنانے کا عزم۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے مذاکرات جاری۔ ملتان میں جدید سیوریج سسٹم کی بنیاد رکھی جائے گی۔ ناکارہ سیوریج سسٹم سے چھٹکارے کے لیے ڈرافٹ منظوری کے لیے بھیج دیا۔ منظوری پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک 12 ارب روپے فراہم کرے گا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا شہر اولیا کو ماڈل سٹی بنانے کا عزم۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے مذاکرات جاری۔ ملتان میں جدید سیوریج سسٹم کی بنیاد رکھی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے مسائل کے حل کے لیے فنڈز کے حوالے سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو پرپوزل بھیج دیا۔ منظوری پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک 12 ارب روپے فراہم کرے گا، جبکہ منظوری کی صورت میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے ناکارہ سیوریج لائن تبدیل، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور اندرون شہر نکاسی آب کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ اولیا کی دھرتی میں صفائی کا ہوگا مثالی نظام۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب کا ملتان کو اجلا اور صاف ستھرا بنانے کا خواب۔ MWMC کو روزانہ شہر کا 1000 ٹن کچرا اٹھانے کا ٹارگٹ دے دیا گیا۔ تمام محکموں کے سینٹری ورکرز اور مالیوں کی فہرستیں بھی طلب کر لیں۔ اولیا کی دھرتی میں صفائی کا ہوگا مثالی نظام۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب کا ملتان کو اجلا اور صاف ستھرا بنانے کا خواب۔ MWMC کو روزانہ شہر کا 1000 ٹن کچرا اٹھانے کا ٹارگٹ دے دیا۔ تمام محکموں کے سینٹری ورکرز اور مالیوں کی فہرستیں بھی طلب کر لی گئیں۔ دیگر محکموں کے سینٹری ورکرز ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی معاونت کریں گے۔ نئی مشینری کی خریداری تک کمپنی کو کرائے پر مشینری حاصل کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور PHA مرکزی شاہراہوں اور اہم چوکوں کی صفائی اور خوبصورتی کا مشترکہ پلان بنائیں گے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر کی اہم سڑکوں کے اطراف میں روزانہ لائننگ کرے گی۔ مصروف سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ روزانہ 2 بار کیا جائے گا۔ ملتان سے لاہور، بہاولپور اور ڈی جی خان جانے والی شاہراہوں پر صفائی کے مثالی انتظامات کیے جائیں گے۔ کیڈٹ کالج خانپور کے 63 کروڑ کہاں خرچ ہوئے؟ صوبائی وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جمع وقت کی خانپور آمد۔ ناقص مٹیریل کے استعمال پر اظہار برہمی، ڈپٹی کمشنر کو فوری کمیٹی اجلاس بلانے کی ہدایت کی۔ میاں والی قریشیہ میں RHC اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھا۔
खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जवां बख्त का कहना था कि 63 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए। कैडेट कॉलेज की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। कॉलेज की मरकजी एंट्री समेत तमाम काम दुरुस्त नजर नहीं आ रहे। सूबाई वजीर ने डिप्टी कमिश्नर को फौरी कमेटी इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मंसूबे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वजीर ने कहा कि कैडेट कॉलेज एडमिन ब्लॉक का मरकजी गेट ही नाकिस लगता है। सूबाई वजीर ने म्यूनिसिपल कमेटी का अचानक दौरा किया और ईंटों पर खड़ी मशीनरी को खुद चेक किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार आइंदा साल से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम मुतारिफ करवा रही है, जिस पर सालाना 50 अरब रुपए लागत आएगी। नवाबों के शहर में तजावजात की भरमार। कमिश्नर बहावलपुर का कॉरपोरेशन हुकाम से इजहार बरहमी, तजावजात को खत्म करने की हिदायत दे दी। जिला इंतजामिया ने एंटी इंक्रोचमेंट प्लान तश्कील दे दिया। बहावलपुर के अंदरूनी शहर में तजावजात की भरमार पर कमिश्नर जफर इकबाल ने शदीद बरहमी का इजहार किया। कॉरपोरेशन हुकाम की सरजनिश की गई। तजावजात ऑपरेशन के सिलसिले में एडिशनल कमिश्नर की सरबराही में इजलास मुनाकिद हुआ। एसी सिटी, एसीजी, सीओ कॉरपोरेशन और दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। महर खालिद का कहना था कि अंदरूनी शहर से तजावजात को हर मुमकिन खत्म कराया जाएगा, ताहम बाजार को खुला करने और बिला रुकावट ट्रैफिक गुजरने के लिए इकदाम किए जाएंगे। हादसे की सूरत में बरवक्त तिब्बी इमदाद सिर्फ एक क्लिक पर। शहरी औलिया में जदीद रेस्क्यू ऐप लॉन्च करने का फैसला। ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए शहरी रेस्क्यू 1122 की गाड़ी की लोकेशन भी देख सकेंगे। रिपोर्ट करेंगे यासिर मजीद। कहीं पर आग लगी हो या कोई हादसा पेश आए, अब परेशान होने की जरूरत नहीं। 1122 ने शहरियों की सहूलत के लिए जदीद स्मार्ट ऐप तैयार कर ली। एक क्लिक पर रेस्क्यू टीम आप तक पहुंच जाएगी। लोकेशन भी खुद ही रेस्क्यूअर्स तक पहुंच जाएगी। जब रेस्क्यू 1122 की इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करते हैं और आप हमारी मदद लेना चाह रहे हो, एक तो बिल्कुल ये टोल फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तब आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस जगह इमरजेंसी हुई है उसके नज़दीक हमारी इमरजेंसी व्हीकल्स कौन कौन सी फ्री हैं, हमारे पास कौन से स्टाफ पहुंच रहा है, और आप उनके साथ डायरेक्ट राब्ते में आ जाएंगे। जदीद ऐप इससे पहले लाहौर में काम कर रही है। मुल्तान के बाद अगले मरहले में पंजाब के तमाम अजला में स्मार्ट ऐप लॉन्च की जाएगी। आप कॉल करेंगे और आपको जो करीबी लोकेशन की गाड़ी होगी वो आपको उस ऐप के ऊपर नजर भी आ जाएगी, और जैसी उसकी मूवमेंट होगी, जिस तरह दूसरी गाड़ियों की जो कमर्शियल गाड़ियां जो आप ऑनलाइन जिस तरह बुक करते हैं, वो उस तरह ही वो आपको नजर आएगी। और करीबी लोकेशन की गाड़ी वो आपको उसकी लोकेशन का पता होगा, और जहाँ पे आप जो इमरजेंसी कॉलर है जहाँ पे वो खड़ा होगा उनका उसको भी पता होगा उस ऐप के ऊपर। रेस्क्यू अफसरान का कहना है कि मुफ्त ऐप का इस्तेमाल इंतहाई आसान बनाया गया है। शहरी इमरजेंसी टीम की लोकेशन भी ट्रेस कर पाएंगे ताकि बर वक्त तिब्बी इमदाद मुहैया की जा सके। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ यासिर मजीद, रोही, मुल्तान। और धुंध ने चोरों की चांदी करवा दी। डेरा गाजी खान में ट्रांसफार्मर चोर सरगर्म। गुज़िश्ता 2 माह में 4 ट्रांसफार्मर्स और दर्जनों मीटर चोरी। मैपको इंतजामिया भी सर पकड़ कर रह गई। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। डीजी खान से आशिर इशफाक की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में अनोखा चोर गैंग मुतहर्रिक हो गया। शहरी अब बिजली के ट्रांसफार्मर्स और मीटर्स से भी महरूम होने लगे। चोर गैंग मौसम सरमा में मैपको के 4 बड़े ट्रांसफार्मर चोरी करने के साथ दर्जनों बिजली के मीटर भी चुराने में कामयाब हो चुके हैं। 2 माह में 4 ट्रांसफार्मर डीजी खान के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी हुए हैं और उनकी FIR भी दर्ज हुई है। मीटर्स के तो दर्जनों इस तरह के केसेस सामने आए हैं। तो ये आला हुकाम से भी पुलिस की और जो है मैपको के जो आला हुकाम है उनसे अपील करेंगे कम से कम इसमें जो भी है इसको देखा जाए और ये ताकि मामला बेहतर हो सके। चोरी की इन बढ़ती वारदातों से मैपको इंतजामिया भी परेशान है। एक्सीएन मैपको मुमताज अली सुलंगी का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ट्रांसफार्मर चोरी के मुकदमात तो दर्ज करा दिए गए मगर ताहाल गैंग का कोई सुराग नहीं मिल सका। उन्होंने शहरियों से भी ताउन की अपील की है। इस सर्दियों में यहाँ पे कोई गैंग एक्टिवेट हुई है जिस पे हमने FIRs जो है पुलिस के पास रजिस्टर करवा ली हैं और हम परसू कर रहे हैं। इंटेलिजेंस को भी कहा है कि वो हमारी हेल्प करें, पुलिस को भी कहा है, इदारों को भी कहा है कि ये गैंग जो है हम बस्ट करें। हम कोशिश में लगे हुए हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर और मीटर्स चोरी होने से न सिर्फ आम आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि चोरी से हुकूमत को भी काफी नुकसान होता है। डेरा गाजी खान में बिजली के ट्रांसफार्मर्स और मीटर्स की चोरी के हवाले से ताहाल पुलिस कोई चोर गैंग ट्रेस तो नहीं कर सकी। अलबत्ता शहरियों में इस हवाले से काफी तशवीश पाई जा रही है।
کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ شیخ زید اسپتال رحیمیہ خان کے 800 سے زائد ملازمین اپنے حق کے لیے ڈٹ گئے۔ مظاہرین کا سخت سردی میں مسلسل 5ویں روز بھی دھرنا جاری ہے۔ عاصم صدیق کی رپورٹ میں دیکھیے۔ شیخ زید ہسپتال کے ملازمین تنخواہوں کے لیے مسلسل 5ویں روز بھی سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین نے خانپور روڈ بلاک کر کے رحیم یار خان کا داخلی راستہ بند کر رکھا ہے۔ دھرنے میں خواتین بھی شریک ہیں۔ ڈاکٹر بابر بشیر اور چیئرمین YDA ڈاکٹر شبیر احمد بڑائچ نے بھی مظاہرین سے اظہار یکجہتی کے لیے دھرنے میں شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملازمین کو تنخواہیں نہ دینا سراسر زیادتی ہے۔ پوری کوشش ہے کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اور ہم اصل میں ان کی پرابلمز دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اصل میں 7 مہینے سے یہ لوگ سٹرائک پہ ہیں۔ ہمارے 3 مطالبے جو پورے کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کل ہم ریلوے بند کر دیں گے۔ دھرنا وہ مت سوچیں کہ یہ دھرنا اٹھ جائے گا، ہم دھرنا نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے 3 مطالبے جو پورے نہیں کریں گے۔ احتجاج تو ہمارے 3 مطالبے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ MS کا ٹرانسفر کیا جائے، دوسرے نمبر پہ جو ہماری 1600 سیٹیں SDA کی پڑی ہیں ہمیں تمام ملازمین کو اس کے اگینسٹ کنورٹ کیا جائے، اور تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو 5 مہینے کی ہماری سیلری رکی ہوئی ہے اس کو فی الفور جو ہے وہ جاری کر دیں۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری چودھری محمد شفیق، ڈپٹی کمشنر علی شہزاد اور اسسٹنٹ کمشنر سرمد علی باقت نے مذاکرات کیے، مگر ملازمین اپنے مطالبات پر ڈٹے رہے۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ ملتان کے نشتر اسپتال میں پیرامیڈکس اور نشتر انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ MS نے کرونا فنڈز کی منظوری کے لیے سیکرٹری پنجاب اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن کو خط لکھ دیا۔ رپورٹ کریں گے ابراہیم خان۔ ملتان نشتر ہسپتال میں پیرامیڈکس کے ملازمین کی جانب سے کل سے ہڑتال جاری تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس کو کورونا کے الاؤنسز دے دیے گئے ہیں، جبکہ پیرامیڈکس ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو فنڈز اب تک نہ ملے۔ آج پیرامیڈکس اور نشتر انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب رہے۔ آج MS صاحب نے جب بلایا تو ہم نے کوئی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، ہم نے اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کی۔ ڈائلاگ ہوا ہے، ڈائلاگ ایسوسیشن کی مرضی سے ہوا ہے، کمیٹی ایسوسیشن کی مرضی سے بنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی پازیٹیو حل نکالیں گے جس سے ملازمین کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں اور جو ادارہ ہے وہ بھی سموتھ چلے۔ MS نشتر ہسپتال نے کرونا فنڈز کی منظوری کے لیے لیٹر سیکرٹری گورنمنٹ آف پنجاب اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن کو لکھ دیا۔ MS نشتر کی جانب سے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ الاؤنسز کا عمل تقریباً جب سے کرونا آیا ہے گورنمنٹ نے اعلان کیا اس وقت سے ہی رکا ہوا تھا۔ گورنمنٹ نے پرائمری میں جیسے شہباز شریف ہاسپٹل ہے، CO آفس ہے، ان کو تو دے دی ہے، لیکن جو مین ٹرشری ہاسپٹل ہیں ان کو کہیں بھی کوئی فنڈ جاری نہیں کیا گیا، نہ ڈاکٹرز، نہ نرسز، نہ پیرامیڈکس کا۔ کمیٹی میں AMS ڈاکٹر عبدالقادر، AMS OPD ڈاکٹر خالد مسعود، صدر پیرامیڈکس رانا عامر، جنرل سیکرٹری سعید احمد کو شامل کیا گیا۔ کمیٹی ملازمین کی ڈیمانڈ کے حوالے سے رپورٹ 24 گھنٹوں میں MS کو جمع کرائے گی۔ پیرامیڈکس کا کہنا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ اب جلد مسائل کا حل نکلے گا، اگر ایسا نہ ہوا تو الاؤنس ملنے تک احتجاج دوبارہ کیا جائے گا۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ محمد ابراہیم، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان کے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹے کی شارٹیج، آٹا نہ ملنے کے باعث یوٹیلٹی سٹورز پر آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ خان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نایاب ہو گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نہ ملنے کے باعث شہری پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے پہلے ہی مشکلات پیدا کر رکھی ہیں، جبکہ آٹے کی شارٹیج نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ہم یوٹیلیٹی سے سٹور جو مین برانچ ہے اس سے مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے شہر میں گھنٹہ گھر کی جو برانچ ہے سب سے بڑی برانچ ہے یہ، اس میں مال ہمارا بہت کم آتا ہے، لوگ پریشان ہیں، اور گھی اور آٹا تو لازمی زیادہ سپلائی، زیادہ کوٹا کیا جائے اس برانچ کا۔ منی برانچ ہے یہ، بڑی برانچ شہر کی سب سے بڑی یہ برانچ ہے، بہت لوگ یہاں پریشان ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آنے والے شہریوں کا کہنا تھا کئی روز گزر جانے کے باوجود سٹور پر آٹا موجود نہیں، جبکہ عام مارکیٹ میں آٹا مہنگا فروخت ہو رہا ہے۔ آٹا ملتا نہیں، آٹا وہ دکان والے بڑا مہنگا دیتے پہن، اتنے ملتا نہیں ہے، ذرا سستا آٹا ہے، حکومتی آٹا ملتا نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نوٹس لے اور شہر میں موجود یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا فراہم کیا جائے۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ PDM کے بعد جماعت اسلامی بھی حکومت کے خلاف میدان میں آ گئی۔ بہاولپور میں حکومت مخالف ریلی نکالی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق 26 فروری کو ریلی کی قیادت کریں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں طیب سیف۔
नायब सदर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब सैयद ज़ीशान अख्तर, मरकजी चेयरमैन किसान बोर्ड जाम हजूर बख्श लाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि 26 फरवरी को बहावलपुर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2.5 सालों में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया, जमात इस्लामी महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए मुल्क भर में जल्द से कर रही है। बुनियादी तौर पर जो इस वक्त हुकूमत का स्टांस है और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत तहरीक इंसाफ की मौजूद है, गुज़िश्ता 2.5 सालों के अंदर कोई एक शोबा भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर हुकूमत ने कोई मुस्बत कारकर्दगी का मुजाहरा किया हो। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब सैयद ज़ीशान अख्तर का कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त शरह नमू 0.4 है। हजूर बख्श लाड़ का कहना था कि गन्ने की जिला बंदी के बायस किसानों की मुश्किलात बढ़ने का खदशा है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में और अद्वियात में बेपनाह इजाफा हुआ है। अगर मैं गंदम से शुरू करूं पिछले साल से, तो हुकूमत ने 1400 रुपए मन के हिसाब से काश्तकार से वो गंदम डंडे इंतजामिया धौस धमकी के हवाले से लूट ली है। नायब अमीर का मजीद कहना था कि अवाम को हुकूमत के चुंगल से निकालने के लिए तहरीक जारी रहेगी। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। सरकारी कोटा खुर्द बुर्द करने वाली फ्लोर मिल्स की अब खैर नहीं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने सील करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं आटे की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। 8 लाख बोरी गंदम का स्टॉक मौजूद है। 20 अप्रैल तक आटे की किल्लत का कोई खदशा नहीं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान, असिस्टेंट कमिश्नर आबिदा फरीद और आबगीन खान, डिप्टी डायरेक्टर फूड चौधरी अरशद और डीएफसी अहमद जावेद ने शिरकत की। डीसी ने सरकारी कोटे को गंदम और आटे में खुर्द बुर्द करने वाली फ्लोर मिल्स को सील करने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि आटे के मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। सेल पॉइंट्स पर आटे के बैग्स की तादाद बढ़ाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि घूस डीलर्स और शॉप्स को खत्म किया जाए। उन्होंने चक्की मालिकान को भी सरकारी कोटे से गंदम फ्राहम करने का हुक्म दिया। डीसी ने कहा कि अर्बन एरियाज में रोजाना 3 बोरी फी चक्की गंदम फ्राहम की जाए। इजलास में बताया गया कि महकमा खुराक के पास 8 लाख बोरी गंदम का स्टॉक मौजूद है। 20 अप्रैल तक गंदम और आटे की किल्लत का कोई खदशा नहीं। शहर औलिया का हजूरी बाग रोड 1.5 साल से जिला इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। खस्ता हाली के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। मुनाजिन है शहर औलिया की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले हजूरी बाग रोड के, जो खस्ता हाली के बाइस शहरियों के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। सड़क टूट फूट का शिकार होने के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो जाती है। 2 साल से तकरीबन ये रोड ना बिल्कुल बन रहा है, इतने गड्ढे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक बिल्कुल जाम रहती है। और जो है ना बारहा मरतबा हमने इंतजामिया से अपील किया, बिल्कुल नहीं हमारी सुनी जा रही। दुकानदारों का कहना है कि हुजूरी बाग रोड शहर की अहम कारोबारी मराकज में शुमार होता है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों गाड़ियों का गुजर होता है। कई बार जिला इंतजामिया को दरखास्त की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। अक्सर हादसात यहाँ पेश आते रहते हैं और ये ऐसे लगता है ये कोई लावारिस रोड है, ना मुल्तान के किसी शहरी या जिलाई हुकूमत के अंडर आता है, ना किसी एमपीए के अंडर आता है। सारी दरखास्तें दी हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ अगर आप घंटा घर से खाना खा के 9 बजे जाए तो आपकी रोटी हजम हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने यहाँ मास्क हमने कुछ लगाया हुआ है तो उसकी मेन वजह ये मिट्टी भी है। शहर के मसरूफ तरीन रोड पर गड़े जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहर मुल्तान की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले हुजूरी बाग रोड पर खस्ता हाली के बाइस ट्रैफिक ब्लॉक होना मामूल बन गया है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। खराब सीवेज सिस्टम ने बहावलपुर की खूबसूरती को गहना दिया। एयरपोर्ट रोड पर गंदे पानी के तालाब, शहरी सरापा एहतजाज। रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। मनाजिर हैं पंजाब भर में खूबसूरत तरीन शहरों का अवार्ड जीतने वाले बहावलपुर की सड़कों के, जहां हर तरफ गंदा पानी है। बहावलपुर के बासियों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि क्या वो यहां रहना छोड़ दें। कोई भी गुजरता है इधर से, ना वो नमाज पढ़ने के काबिल रहता है। ये हमारे दुकानों का कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है। ये पानी की वजह से हम लोग तो बिल्कुल इतने परेशान है कि सोच से काम बाहर है। बहावलपुर के बासियों का कहना था कि अगर एयरपोर्ट रोड की ये हालत है तो शहर भर की सफाई का क्या आलम होगा। कमिश्नर साहब को दी है 8 तारीख को दी है 2020 में, तो किसी ने अमल दरामद नहीं किया, ना बल्दिया वाला ना कोई अफसरान हमारे पास आया। हम बहुत परेशान है पानी की वजह से। आधे लोग दुकानें छोड़ के चले गए इधर से। शहरियों ने बताया कि कमिश्नर समेत आला अफसरान को दरखास्तें दी, लेकिन 2 साल से मसला जूं का तू है। रोड और शहर का साफ सुथरा होना शहरियों के बुनियादी हकूक में शामिल है। शायद इसीलिए शहरी सरापा एहतजाज हुए हैं।
और उनका मुतालबा है कि इस मसला को जो कि कई सालों से चल रहा है फौरी तौर पर हल किया जाए। कैमरामैन फराज अहमद के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। दीगर खबरों में आपको बताते हैं कबीरवाला में महकमा अनहार की मुबैना गफलत, नहरी पानी ओवरफ्लो होने से कई एकड़ गंदम की फसल तबाह हो गई। उधर बहावल नगर में तजावजात की भरमार है। सड़कों के दोनों अतराफ दुकानदारों और रेहड़ी बानों ने कब्जा जमा लिया है। खबरों की तफसील इस रिपोर्ट में। कबीरवाला में महकमा नहार की मुबैना गफलत, नहरी पानी ओवरफ्लो होने से कई एकड़ गंदम की फसल तबाह हो गई। काश्तकार सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा नहार को मुतादिद बार आगाह किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मामले का नोटिस लें। सरगोदा में मोहम्मद कॉलोनी का फिल्ट्रेशन प्लांट्स नकारा, जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। शहरी परेशान, कहते हैं कॉर्पोरेशन वाले सफाई नहीं करते, इलाके का सारा कचरा यहाँ फेंक दिया जाता है। मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। बहावल नगर में कलमा चौक और खान बाबा रोड पर तजावुजात की भरमार। रोड के दोनों अतराफ दुकानदारों और रेहड़ी बानों ने कब्जा जमा लिया। तजावुजात के बायस राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने इंतजामिया से मुस्तकिल बुनियादों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का मुतालबा कर दिया। लियाकतपुर में इंतजामिया की महकमाना गफलत। THQ अस्पताल के क्वार्टर्स खंडरात का मंजर पेश करने लगे। खस्ता हाल क्वार्टर टूट फूट का शिकार, प्लस्तर टूट कर गिरने लगा, खिड़कियां और दरवाजे चोरू चक्के ले उड़े। क्वार्टर एरिया जंगलात का मंजर पेश करने लगा। सखी सरवर शहर में सफाई का निजाम ठप होकर रह गया। गटरों का बदबूदार पानी सड़कों और बाजारों में जमा हो गया। अहले इलाका सरापा एहतजाज। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। कमिश्नर DG खान मामले का नोटिस लें। कोट अद्दू का मिनी बाईपास अरसा दराज से इंतहाई खस्ता हाल। रोड पर जगह जगह गड्ढे बन गए। आए रोज हादसात मामूल। फंड्स होने के बावजूद रोड को मुरम्मत न किया जा सका। शहरी परेशान। मुंतखब नुमाइंदों से फौरी रोड मुरम्मत कराने का मुतालिबा। दुनियापुर की बस्ती नूर पीर वार्ड नंबर 17 का सीवर सिस्टम नाकारा हो गया। गलियां मोहल्ले सीवरेज के गंदे पानी में डूब गईं। राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार दरखास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। डीडी खान में माहौल दोस्त पॉलिसी का सफर जारी है। हुकूमत की हिदायत पर इंतजामिया ने ईंटों के भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए आसान कर्ज देने के लिए भट्टा मालिकान से दरखास्तें 15 जनवरी से लेने का ऐलान कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। खान में माहौल दोस्त पॉलिसी का सफर जारी है। हुकूमत की हिदायत पर भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली की पॉलिसी पर अमल शुरू कर दिया गया है। इंतजामिया ने ईंटों के भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली के लिए अहम इकदामात उठा लिए, जिसके बाद इंतजामिया ने भट्टा मालिकान के लिए आसान कर्जा देने के लिए पॉलिसी जारी कर दी है। ADCR DG खान अहमद हसन रांझा कमेटी के सरबराह हैं। जो कमेटी बनाई गई है वो पॉलिसी पर अमल दरामद कराएगी। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का यही प्लान था कि हम जितने भी भट्टा जाते हैं उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी पे करके माहौल दोस्त बना लें, जिसके लिए जो मोस्टली लोगों ने हमारे तकरीबन 70% लोग शिफ्ट कर गए हैं। बाकी लोगों को चूंकि ये इश्यूज आ रहे थे और उनको लिए गवर्नमेंट ने एक पैकेज निकाला है कि उनको वो लोन दे रही है 10 लाख पर पर्सन। डेरा गाजी खान समेत पूरे जनूबी पंजाब में हुकूमत भट्टा मालकान को भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली के लिए आसान शराइत पर 10 लाख रुपए तक का कर्जा दे रही है। इस सिलसिले में इंतजामिया ने भट्टा मालकान से दरख्वास्तें 15 जनवरी से लेने का ऐलान कर दिया है। भट्टा मालिकान आएंगे हमारे पास लोन के लिए तो उनको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा। हर इसी ऑफिस में इवन कि उनके फॉर्म फिल करके यहाँ पे हमारा स्टाफ उनको देगा और प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाएगा। और ये 15 तारीख से उनकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 10 लाख पर पर्सन वो इनको लोन देंगे। जी ADCR अहमद हसन राजा कहते हैं जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली का सफर आइंदा फरवरी और मार्च में मुकम्मल करने का हदफ मिला है, जिस पर फौरी अमल दरामद कराएंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिनो मुल्क, ब्यूरो चीफ DG खान। और मुल्तान रेसलिंग अरीना की भी सुनी गई। रेसलिंग अरीना के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स की जानिब से यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब को 13.5 मिलियन की प्रपोजल भेज दी। मोहम्मद मकसूद की रिपोर्ट। अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार मुल्तान के रेसलिंग अरीना की भी सुनी गई। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से रेसलिंग अरीना के लिए 13.5 मिलियन फंड्स की प्रपोजल स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट को भेज दी। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान का कहना था कि इस अरीना से बड़े बड़े पहलवान बने हैं जो रुस्तम पाक हिंद कहलाए हैं। देख रहे हैं ये हमारी बहुत कदीम यहाँ पे हमारे यूथ सेंटर भी कहलाता है ये, और यहाँ से हमने बहुत बड़े बड़े पहलवान यहाँ से बने हैं जो कि रुस्तुम पाकिस्तान रुस्तुम हिंद भी कहलाए हैं। तो हमने इसका एक रेसलिंग
میٹ کے لیے حال جو بہت عرصے سے تعطل کا شکار ہے اس کی بھی اسکیم بھیجی ہے۔ عدنان نعیم کا مزید کہنا تھا کہ فنڈز کی منظوری کے بعد ریسلنگ ارینا کا ریسلنگ ہال بھی کافی عرصے سے تعطل کا شکار ہے۔ ریسلنگ ارینا کی سیڑھیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سب سے پہلے ان کی تنظیم اور آرائش کا کام کرایا جائے گا۔ 13.5 ملین کی ٹوٹل ہم نے وہ ADP اسکیم بھیجی ہے 21-22 ایئر کے لیے، اور اس کے علاوہ اس کی سٹیئرز خراب ہیں کچھ، اس کے لیے فلڈ لائٹس ہم نے پرپوز کیا کہ 4 فلڈ لائٹس ہوں تاکہ چاروں طرف سے ارینا بالکل روشن رہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریسلنگ میٹ بھی اس اسکیم میں شامل ہے۔ فنڈز کی کمی کے بعد کام شروع کرا دیا جائے گا۔ ریسلنگ ارینا کی تنظیم و آرائش کے کام کو 2021-2022 کی نئی سالانہ ترقیاتی اسکیم میں شامل کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین مغیث شاہ کے ساتھ محمد مقصود چوہان، روئی نیوز، ملتان۔ ادھر میاں والی میں خواجہ محمد اکبر علی چشتی میروی رحمۃ اللہ علیہ کا 64واں سالانہ عرس، زائرین کی کثیر تعداد میں شرکت۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میاں والی میں خواجہ محمد اکبر علی چشتی میروی رحمۃ اللہ علیہ کا 64واں سالانہ عرس عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ معروف نعت خواں خالد حسین خالد نے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہ عقیدت پیش کیا، اور لاہور سے آئے ہوئے عالم دین علامہ خان محمد قادری نے اولیاء کرام کے عشق رسول پر مدلل بیان کیا۔ زائرین نے روئی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دربار شریف پر آ کر روحانی اور قلبی سکون ملتا ہے۔ الحمدللہ ہم بھی یہاں کے ٹکڑوں سے پلے ہیں اور ہمارے والد صاحب بھی یہیں سے ٹکڑے کھا کے پلے ہیں۔ الحمدللہ آج طول و عرض میں بلکہ ہر جگہ الحمدللہ جامعہ اکبریہ کا فیض جاری و ساری ہے۔ عرس کے اختتام پر سجادہ نشین شیخ الحدیث صاحبزادہ عبد المالک چشتی نظامی نے عالم اسلام اور پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی۔ عرس کی تقریب میں ملک بھر سے زائرین اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی، مگر کورونا وبا کے باعث عرس کی تقریبات کو مختصر کیا گیا تھا۔ ہمارا دل کو نہایت سکون ملتا ہے، یہاں ہمارا پیر خانہ بھی ہے، اور کورونا وبا کی وجہ سے مختصر پروگرام ہوا ہے جہاں پہ SOP کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ عرس مبارک کی پہلی نشست میں جلسہ دستار فضیلت کا انعقاد ہوا اور بعد ازاں 167 فارغ التحصیل طالبہ و طالبات میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین شیراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ اور ملتان کی سوغات سوہان حلوہ نہ صرف اندرون ملک میں بہت مقبول ہے بلکہ دوسرے ممالک میں مقیم پاکستانی اس کو عزیزوں سے خصوصی فرمائش کر کے منگواتے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پہنچ چکے ہیں وہاں جہاں سون حلوہ تیار ہو رہا ہے۔ یہ خوشبو تو بہت مزیدار ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ تیار کیسے ہوتا ہے۔ سون حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے پانی میں سبز اور سفید آٹے کو اچھی طرح ملایا جاتا ہے، اس کے بعد دودھ ملایا جاتا ہے۔ میدے میں اس میں سبز آٹا ڈالا جاتا ہے، سبز آٹا ڈال کے پانی ڈال کے اس کو پکایا جاتا ہے، اس کو پکا کے پھر دودھ گرم بوائل کر کے اس میں ڈال کے پھر وہ اس کا بنتا دانا سون حلوے کا، ٹھیک ہے۔ دودھ جب پھٹتا ہے تو وہ دانے پہ لگا دیتے ہیں، دانے کے لگانے کے بعد پھر وہ 2-3 گھنٹے کا مرلہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ اس کا دانہ بن جاتا ہے۔ پھر اس میں چینی ڈالی جاتی ہے، چینی کے بعد پھر اس میں گھی ڈالا جاتا ہے، اس کی بنائی کی جاتی ہے۔ بنانے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے کارخانے میں روزانہ 15 سے 20 من سون حلوہ تیار کیا جاتا ہے۔ سون حلوہ بنانے کے لیے اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ کڑھائی میں ڈلی اجزاء اس پر چپک نہ پائے۔ یہ حلوہ تیار ہو گیا ہے، اس کے اندر چھوٹی الائچی وغیرہ ڈلی گئی ہے، اب اس حلوے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر پستہ، اخروٹ، بادام یہ لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد اسے اب ٹھنڈا کیا جائے گا، 3 سے 4 گھنٹے سے لگیں گے، بعد میں جو ہے آرڈر وغیرہ کے بعد اسے دکانوں پر سیل کرنے کے لیے۔ لو ہو گیا سون حلوہ تیار، اب اس پر ڈالے جائیں گے میوہ جات جس میں اخروٹ، بادام، کاجو اور پستہ شامل ہیں۔ 6 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد سون حلوہ ہو گیا ہے تیار، اور اب ہم اس مزیدار سون حلوے کو کھا رہے ہیں، اور آپ بھی گھر میں بنا کے کھائیے۔ کیمرہ مین محمد ہارون اور تنویر گیلانی کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان۔